Кога зборуваме за конфликтот, Биса, кој е првиот збор што те асоцира на конфликт? Чотеко. Различност. Мосперпуθија. Недоразбирање. Далимет. Вредности. Луфта. Војна е тежок збор кога зборуваме за конфликт, меѓутоа мора да имаме предвид дека конфликтот се квалификува и мала тепачка помеѓу деца за играчка, меѓутоа и војна помеѓу две држави. Жал. Për fat të keq, kur flasim për konflikte duhet ta dim se mund të kemi një konflikt shumë të vogël ndërmjet mosmarrveshje apo një zënke e vogël ndërmjet dy fëmijëve, mirë po një konflikt mund të jetë edhe një luftë ndërmjet dy apo më shumë shteteve, që është diçka shumë e madhe, por në fakt është gjithsesi konflikt. Така, конфликтот може би и вас ве асоцира на нешто со што сте имале искуство, меѓутоа конфликтот точно се дефинира и тоа конфликтот представува динамичен, интерактивен процес, судир на спротиставени ставови, интереси и стремежи. Me që folëm për konfliktet dhe hym pak më thellë se çka është konflikti si ku, tani mund të tregojmë disa lloje të konflikteve apo jo Caci? Така е, откако направивме дефинирање на конфликтите, може да кажеме какви видови конфликти имаме, може да ги поделиме најпрво според тоа што ги предизвикува, меѓутоа не треба цврсто да се држиме до тоа дека причините точно ги дефинираат конфликтите, затоа што постојат многу влијанија. Еве, например, конфликт на интереси. Po, siç tha Slavica, Caci, se ndonjëherë thom Slavica, ndonjëherë Caci, konfliktet nuk mund t'i definojmë konkretisht se nga çka shkaktohen. Mirë po, ka disa faktorë të cilët nxisin konflikt. Do të kishim filluar për shembull nga konfliktet e interesit. Ова најчесто е познато и често се служиме како реченица, имаме конфликт на интереси, односно кога и двете страни имаат различни потреби и се трудат да се повлечат на нивната страна. Kur secili sheh interesin e vet, edhe tenton të mbron interesin e vet në fakt, edhe aty ja fillon një konflikt. Конфликт на информации, мене најмногу ми се допаѓа, затоа што во денешно време имаме многу често погрешни информации, многу информации, неточни информации. Конфликтот на информации, имаме конфликт помеѓу две лица кои поседуваат различни информации, стари информации, информации кои веќе се променети и слично. Да, време на fake news, posebno во социјалните мрежи. Pra, kjo është një konflikt që ka në fundit të shumin, sepse në për portale ka shumë lajme të rrejshme, informata të gabuara, të shpifura, dhe në këtë konflikt vjen shpesh njerëz të zakonshëm, të cilët ulen për një kafe në qyteta, edhe fillojnë të diskutojnë edhe hyjnë në konflikt veç për shkak se kanë informata të pasakta, njëri mund ta ketë të saktë, tjetri jo, duke lexuar këto informata të gabueshme, të vjetra, apo thjesht, siç përmenda më parë, të jo të vërteta. Така, а кога имаме конфликт помеѓу две лица или одредена група за ограничени ресурси, кои не можат соодветно да се поделат, тогаш имаме конфликт на ресурси. Gjithashtu ekzistojnë konflikte për arsye të resurseve, atëherë kur dikujt i cënohet e drejta për ndonjë resurs, dhe shkaktohet ajo nervoza pse dikush të ketë dhe unë jo, atëherë gjithashtu mund të na shfaqet një lloj konflikteve. А во моментот кога одредена група нема структура, односно не постои херархија кој зашто е задолжен или кој зашто е одговорен, тогаш имаме структурален конфликт. Një konflikt strukturor paraqitet atëherë kur nuk kemi një hierarki apo nuk i kemi të ndara rolet apo përgjegjësitë, sepse nuk e dim kush çka duhet të bëj, kështu që na paraqitet një lloj konflikti. Kurse një konflikt që është shumë aktual në shoqërinë tonë është konflikti për marrëdhënien ndërretnike.
Така е. Меѓуетничките односи, односно конфликтот на меѓуетничките односи е етнички конфликт, односно кога два различни етникуми кои живеат на исто место имаат помало вреднување на другиот и така се создава стереотипи и предрасуди за другата страна кои ја тера другата страна да се повлекува или да покаже агресивност во нивното делување. Пикриштпра, парачитен конфликт е të etniteteve apo të komuniteteve të ndryshme, një apo më shumë, të cilat jetojnë në një vend, duke pasur parasysh se mund të nxitet diçka më shumë se kjo, nga arsyeja se dikush mund të vlerësohet më shumë se tjetri dhe mund t'i cënohet e drejta për diçka. Këtu na paraqiten konflikte ndëretnike, të cilat janë shumë aktuale në shoqërinë tonë. Por ne shpresojmë që nëpërmjet të ndërmjetësimit këto konflikte të zbuten edhe të i kemi një jetë më të qetë. Така е. Ние се трудиме на секој можен начин да ги намалиме овие конфликти, односно да научиме за другиот етникум и да научиме како заедно да живееме. Меѓутоа, која и да е причината за конфликти, конфликтот може брзо да се смири, да се постигне договор или да ескалира до тепачка. Konflikti gjithashtu neve do mundohemi që t'ju shpjegojmë se si mund të qetësohet, domethënë të vjen në një pikë të cilën të pajtohen të dy palët dhe nuk duam që një konflikt të eskalojë në një ndonjë diçka të dhunshme apo edhe më shumë se ajo. Ndonjë mosmarrveshje bisede ose verbale, që është akoma më e vështirë. Покрај тоа што може да ги поделиме конфликтите според причините, може да ги поделиме и според планот на функционирање. Konflikte gjithashtu mund t'i ndajmë edhe sipas planit të funksionimit, apo jo? Во оваа категорија имаме внатрешни конфликти и надворешни конфликти. Верувам дека внатрешниот конфликт на сите многу добро ви е познат, односно често имате дилеми за тоа што треба да направите, се карате со себе си, зашто го направив тоа, како можев да го направам, или сте во дилеми за одредени работи. Ова може да го дефинираме како според плана на случување како внатрешен интерперсонален конфликт. Një nga konfliktet shumë të famshme, shumë të shpeshta, është konflikti interpersonal, sepse mund t'i ndajmë konfliktet në të jashtëm dhe të brendshëm. Do me thënë të brendshëm, interpersonal, është shpesh ai konflikti në mëngjes kur gjemi edhe kur mendohemi pse kështu, pse ashtu, konflikti që e kemi me vete. Konflikti pse e vendosa këta bëj këtë dhe pse se bëra atë, edhe e lodhem trurin kot, Така е. А додека за надворешниот конфликт не треба многу да зборуваме, тоа значи дека имате конфликт со едно лице или со одредена група врз основа на претходната поделба, односно било која причина која би можела да го предизвика конфликтот. Ndryshe nga konflikti interpersonal, ai i jashtëm është gjithmonë kur bëhet fjalë për një konflikt në mes dy ose më tepër vetave, ose qoftë edhe një grupi të tërë, dhe e dim, mund të përfundon me pasoja të ndryshme. И една друга поделба која мене многу ми е интересна, односно поделба според функционалност, имаме функционален и нефункционален конфликт. Një dallim tjetër apo një ndarje tjetër e konflikteve mund të jetë, se staci thotë është shumë interesant për mua, po dua të më tregosh pse është interesant për ty. Kemi konflikt funksional edhe jo funksional. Pse është interesant me Cac? Интересен за мене е затоа што кога зборуваме за конфликтот, сите очекуваме конфликтот да заврши на полошиот начин, односно со вербален конфликт, со физички конфликт и слично. Меѓутоа, поделбата на функционален и нефункционален дефинира дека функционалниот конфликт може да заврши добро, односно со постигнување договор, со задоволување на двете страни, со еднаква поделба на ресурсите и слично. Vërtet është e bukur kur përfundimi i një konflikti mund të del me një prodhim, me një frut të mirë. Atëherë kur pajtohen të dy palët, kur jepet një tolerancë, edhe kur vjen një përfundim se do të pajtohen, edhe gjithçka do përfundon si duhet. Mirë po, ky është njëri rast, rasti tjetër është kur është jo funksionale dhe konflikti mund të përfundon keq apo ja. Atëherë neve nuk do të kishim dashur të japim shembujt të tij, sepse ju të gjithë i dini, ne do të fokusohemi në konfliktet që përfundojnë mirë, në mënyrë të qetë dhe në paqe.
Така е. Нефункционалниот конфликт на сите ви е познат, односно завршува лошо, како и да е, а ние ќе се посветиме на функционалниот и ќе бараме начини и добар избор на стратегии за да нашиот конфликт биде функционален. Кога веќе го има, барем може да го санираме. Детани да деталишме че јуве га експериенца едини се конфликтот на школ цилат јан, мир по уна да цаци докалоем на диса шембуј, për t'i mbuluar disi konflikte që ju shfaqen gjatë përditshmërisë tuaj në shkollë. Така е беса. Училиштето е вашата природна средина, меѓутоа еве ќе позборуваме од една друга страна која може да бидат причините за појава на конфликтот во училиштата. Најпрво би го стала како причина за конфликт над преварвачката атмосфера меѓу учениците. А тоа многу често го има. Konflikt mund të paraqitet nga atmosfera garuese ndërmjet nxënësve. Mund të jetë ndërmjet dy nxënësve, mund të jetë edhe ndërmjet dy grupeve të nxënësve. И без разлика дали е помеѓу еден ученик или група, конфликтот од надпреварувачка атмосфера настанува кога едно лице се грижи само за себе, за својот успех и постигнување на сопствените индивидуални цели. Ова е поради недостаток на тимски дух, односно учење на тоа како да се работи во тим и во група и како да се поддава поддршка едни на други. Deri te ky lloj konflikti vjen atë herë kur ndonjëri nga nxënësit apo një grup nxënës nuk don të përshtatet me timin apo me ekipën punuese, se si të punojnë të gjithë bashkë, por don të dallohet nga të tjerët, të jetë më garues, më konkurrent, edhe të tregoj aftësi të tjera duke i lënë në hije nxënësit e tjerë, dhe kjo sjell në një revolt tek nxënësit të cilët normalisht nuk vlerësohen apo nuk ftohen në ekip, kështu që mund të sjellë një konflikt i cili quhet konflikti garues. Друга причина за појава на конфликт во училиштата може да биде нееднаквата атмосфера, односно поделба на учениците според нивните карактеристики, богатство и слично. Një atmosferë tjetër që shkakton një konflikt është atëherë kur nxënësit ndjehen inferior në lidhje me nivelin në të cilën ndodhen apo në klasën sipas për shembull mundësive të tyre financiare, kush e ka telefonin më të mirë në klasë mbase, dhe kjo sjell në një jo pajtueshmëri ndërmjet nxënësve. Така е. Учениците се надпреваруваат денес кој има подобар телефон, односно кој е подобро облечен и тука се јавуваат класните разлики каде што една одредена група доминира на друга група и тоа може да биде многу голема причина за појава на конфликтот. Në konflikt gjithashtu mund të vim fakti që ne si shoqëri nuk kemi qejf të shprehim shumë emocionet, ose i shprehim ato në mënyrë të gabueshme. Ne bile do kisha dash të përmendi shumë shpesh kur e pyesim njëri tjetrin se si je, thumi okay. Jo, okay nuk është ndjenjë. Okay është një shprehje që na ka mbet të gjithëve, por neve shumë shpesh harrojmë të tregojmë ndjenjat. Edhe nëpërmjet të kësaj ndonjëherë shfaqet edhe konflikte, sidomos te fëmijët, apo jo Caci? Така е беса. И вие колку често се обидувате да ги скриете вашите емоции како возрастни, може да замислите како е за децата кои се уште не научиле добар начин на комуникација или не знаат да ги покажат своите емоции. Ова може да биде една од поголемите причини за конфликт, односно незадоволени емоции или несоодветно искажување на емоциите да предизвика другата страна да се чувствува загрозено и да се влезе во конфликт. Pra, atëherë kur ne harrojmë, sidomos fëmijët, të shprehim emocionet tona, të tregojmë se si ndihemi, mund të nxit deri te pala tjetër që të na ngacmon apo pastaj normalisht të vjen deri te konflikti. Тука може големо влијание да има начинот на комуникација, односно несоодветна комуникација помеѓу учениците, да придонесе до конфликта, тука да бидат загрозени одредени емоции и слично. Kjo pra është e gjitha që folëm deri tani, këtu vjen deri te ideja se kemi një komunikim të keq, atëherë kur neve nuk shprehemi si duhet, apo nuk i përcjellim te të tjerët emocionet dhe ndjenjat të cilat i kemi momentalisht, edhe kjo mund të nxjisë një konflikt. Prandaj, siç përmendëm disa herë, komunikimi është diçka shumë e rëndësishme për të qetësuar apo për të ikur komplet një konflikti.
Друга работа, освен комуникацијата, која може да доведе до ескалирање на конфликтот, е тоа што младите или учениците не знаат како да постапат во случај на конфликт и конфликтот наместо да се решава или да се постигне заеднички договор, може да ескалира во тепачка. Kjo pra është atëherë kur neve nuk dim si të veprojmë, nëse kemi një rast konflikt që është një përditshmëri edhe nuk i ikim dot, nëse dim si të veprojmë, nëse i kemi hapat konkret, ky konflikt do të përfundon në qetësi edhe me një marrëveshje ndërmjet dy palëve, kurse nëse nuk dim se si të veprojmë, normalisht që ky konflikt do të eskalon dhe neve nuk na pëlqen kjo gjë. Исто така не треба да забораваме дека наставниците, професорите и другите служби во училиштата исто така имаат голема улога во предизвикување на конфликтите кај учениците, односно нивната авторитативност кон учениците може да предизвика фрустрации, одбивност за комуникација и тоа да ескалира во поголем конфликт. Gjithashtu, një rol shumë të rëndësishëm në gjithë këtë që flasim, sidomos në përshkolla, kanë mësimdhënësit, arsimtar, profesor, çfarë do qoftë, dhe shërbimi teknik apo administrativ i shkollave, sepse ato duhet në fakt të përdorin mënyra të ndryshme, teknika të ndryshme për të qetësuar konfliktet nxënës me nxënësve, por edhe ndërmjet kolegeve ndonjëherë. Kështu që përdorni teknika që t'u ikni konflikteve apo t'i qetësoni ato. И најдобар начин да го избегнете ова е медиацијата, меѓутоа за таа нешто малку подоцна. И pra, erdhëm te pika kryesore që do të flasim, mënyra më e mira apo teknika më e mirë për t'u ikë konflikteve është ndërmjetësimi. Po për këtë do flasim më gjatë pak më vonë. Caci, do flasim pak për fazat në të cilët kalon konflikti? Така е како и сите процеси, и конфликтот поминува низ одредени фази. Меѓутоа, ова не е како математика, па 1 + 1 се 2, што значи дека низ конфликтот не мора да се помине низ сите фази, некои може да се прескокнат или некои може да се удоговлечат. Pra nuk kanë ndonjë definicion si ajo në matematikori sakt që duhet të kalon në të gjitha fazat konflikti, mirë po, neve do t'i përmendim disa nga ato që janë shumë të rëndësishme, është mirë që të dihen, dhe siç përmenda nuk është domosdoshme që konflikti mund të kalon në të gjitha, sepse konflikti mund të ketë, ndonjëherë mund të jetë nga faza e parë në e fundit edhe të përfundon, por në përgjithësi kalon në disa faza të cilat tani do t'i përmendim. Така е, ние ќе ги поминеме сите фази тука, а првата фаза е избувнување, односно настанување на конфликтот заради некоја од причините која се појавила помеѓу двајца ученици или одредена група на ученици. Shfaqja e konfliktit është atëherë kur fillon konflikti, kur nxitet një konflikt, qoftë ajo ndërmjet unë edhe ti, ndërmjet dy personave apo dy grupeve të nxënësve. Тука се дефинираат целите, односно барањата на двете страни и тука да се дефинираат или јас или ти во процесот на конфликтот. Kjo është ajo faza kur definohen qëllimet apo arsyet pse ka filluar konflikti, sepse vendoset unë apo ti. Така, оваа фаза може да трае и може да премине во следната фаза, ескалација. Faza tjetër në të cilën kalon konflikti, nëse nuk vazhdon shfaqja shumë shpesh, shumë gjatë, është eskalimi, ajo mënyra e keqe, kur konflikti mund të eskalon nga një debat i zakonshëm në një debat më të rënd, në një qoftë edhe në debat verbal edhe fizik. Оваа фаза на конфликтот може да трае многу подолго, затоа што во процесот може да се менуваат целите поради кои настанал конфликтот, се менуваат емоциите, се редефинираат страните, потоа настанува група јас, ти или ние заедно, или тие. Исто така може да се дефинира одделна група како наблюдувачи, наставниците и родителите кои можат само да го наблюдуваат конфликтот или директен конфликт помеѓу двете групи на ученици или двајцата ученици помеѓу кои настана. Eskalimi pra mund të jetë atëherë kur fillon të shfaqen interesat personale apo interesat e një grupi. Mirë po gjithsesi në konflikt shpesh na paraqiten edhe vëzhguesit, ato të cilët në një farë mënyre shohin se çka ndodh në konflikt, por nuk përzihen atë. Në këtë rast mund të jenë ndoshta mësimdhënësit apo stafi administrativ në shkollë, ose nxënës të tjerë. Dhe eskalimi nuk është gjë e mirë apo jo Caci?
Да, оваа фаза е најкритичната фаза, односно колку подолго трае фазата на ескалација и колку почесто се менуваат целите или причините заради настанувањето на конфликтот, толку полошо може да се изгуби начинот на решавање на овој конфликт. Само шум зgjat eskalimi i konfliktit, edhe pasojat janë më të mëdha, edhe normalisht që raportet prishen edhe mund të vjen të përfundon me diçka akoma më të madhe. Gjithashtu, një fazë tjetër të cilën mund ta përmendin është zgjatja, kur zvaritet konflikti, kur debati fillon edhe s'ka të përfunduar. Така е, траењето на конфликтот може да продолжи во следната фаза, односно постојано да се преговара помеѓу двете страни или конфликтот да преминува од една во друга фаза, да се враќа назад кон ескалација, односно кон избумнување или да трае во продолжување на конфликтот. Да трае со денови и така натаму. Се надеваме дека не, по прави kjo është faza e konfliktit kur zvaritet. Do me thënë, atë shumë zgjat konflikti sa që mund të jetë me ditë, me javë dhe me muaj, me vite, nuk e dim, por ky është një moment që nëse zgjatet mund të ndryshon faza, të kthehet përsëri nga fillimi, edhe të eskalojë edhe kalon do me thënë në fazën e dytë dhe jo në atë përfundimtar. Во фазата на траење на конфликтот може да стигне и до мерување, меѓутоа и до поголема ескалација на истиот. Pra, si që përmenda, kur bëhet fjalë për zvaritje të konfliktit, zgjedhja më e mirë është që të përfundon me paqe, me mirëkuptim, mirë po mund të vjen në eskalim. И како што веќе потенциравме, во фазата на траење, конфликтот може да се врати во ескалација, меѓутоа може да премине и во смирување. Во фазата на смирување, односно делот каде што двете страни покажуваат волја да постигнат заеднички договор, е фаза на преговарање, односно и двете страни бараат најдобар начин за да го решат конфликтот. Si që përmendëm, do me thënë, kur zvaritet një konflikt, momenti më i mirë është kur kalon në fazën tjetër apo në fazën e qetësimit. Atëherë, kur të dy palët pajtohen që të jenë tolerant, të vinë në një mirë kuptim, edhe të pajtohen me diçka që ju konvenon të dy palëve apo të dy grupeve të cilët kanë qenë në konflikt. Kjo është një zgjedhje e mirë apo jo, Caci? Може да биде добра фаза, меѓутоа и не мора да значи, бидејќи може да се случи двете страни да станат уморни од конфликтот и да го прекинат без договор, односно без задоволување на едната или на другата страна и нивните потреби. Kjo fazë mund të ndodhë për arsye se ndonjëherë na lodh ndonjë konflikt, edhe të rhiqemi vetëm sa për të përfunduar, mirë po, kjo mund të rezulton me një nga palët të pakënaqura. Ne do kishim dashur që konflikti kur përfundon me qetësi, të dy palët të jenë të kënaqura njësoj. Најдобро е оваа фаза да заврши со договор, односно со последната фаза, каде што и двете страни се договориле да зачуваат одредени принципи и вредности и според постигнатиот договор да се држат до нив. Faza përfundimtare dhe është ajo që na pëlqen më së shumti por të gjithëve, është atëherë kur të dy palët vinë në një marrëveshje. Kur të dy palët janë të kënaqura, edhe të dy palët kanë fituar në një farë mënyre në të njëjtën mënyrë. Jo njëri më pak dhe tjetri më shumë. Kjo do të ishte ajo marrëveshja e arritur që kënaq njësoj të dy palët apo të dy grupet të përfshira në konflikt. Договорот или оваа фаза е најдобар начин да се заврши конфликтот, затоа што тука се дефинираат правилата и тука јасно се знае кои се правата и одговорностите на двете групи. Kjo pra është zgjedhja më e mirë, marrëveshja, kur të dy palët pajtohen, mirë po të mos harrojmë që në këtë marrëveshje, në këtë fazë, duhet gjithashtu të definohen edhe përgjegjësitë e njëri tjetrit. А во продолжение, неколку трикови, односно неколку типс за вас, како вие да пристапите на конфликтот. Dhe ndiqni pak tipsat apo disa këshilla se si juve duhet t'i zgjidhni konfliktet. Внимателно слушајте кога зборуваат вашите ученици. Përdorni gjeste miqësore. Mbani të njëjtin nivel fizik sikur ata. Поставувајте прашања наместо да обвинувате и критикувате. Tregojuni ndaras se çfarë do të donit të ndryshojnë në sjelljen e tyre. Bashkë me nxënësit, definoni rregullat në mënyrë të qartë. Бидете објективни, не судете.
Тregoni që jeni që një njerëzore. Моќта, која што произлегува од вашата улога, сведете ја на минимум. Zgjidhni probleme, posa të shfaqen ato. Развивајте тимска работа и партнерски односи. Конфликтот е составен дел од нашиот живот и тоа не мора се да го гледате негативно. Гледајте на конфликтот како можност за раст и развој. Është diçka që nuk je ikim dot, është diçka që e kemi në përditshmërinë tonë. Po pra, qasja mbi konfliktet jo gjithmonë duhet të jetë negative. Shihni atë si diçka pozitive, si zhvillimin ton ndërpersonal, si zhvillimin e për zhvillimin e personave të cilët janë të kyçur në një konflikt. И верувам со овој вовед во комуникација и конфликти ви дадовме добра подлога за да продолжиме понатаму во делот со медиација. Тоа е еден од начините на креативно решавање на конфликти во училишна средина. Për të arritur deri te pjesa e ndërmjetësimit si një nga teknikat më të mira për të zgjedhur apo për të qetësuar një konflikt, ne shpresojmë që nëpërmjet të kësaj video ju treguam diç më tepër rreth komunikimit dhe konflikteve që janë bazë për një zgjedhje, një teknik shumë më të mirë që është ndërmjetësimi. Конфликтите и комуникацијата не се само темите во нашето видео. Постојано треба да се градиме, да се надополнуваме и да учиме на темите. Gjithmonë duhet të jemi të hapur për të mësuar akoma më tepër mbi temat, qoftë ajo konflikti, komunikimi apo ndërmjetësimi. За да бидете добар медиатор, треба да знаете многу добро да комуницирате и одлично да ги разбирате конфликтите. Që të jeni një ndërmjetësues i mirë, patjetër që duhet të jeni një komunikues i mirë. Gjithsesi, duhet të keni aftësi të dëgjoni edhe të jepni konkluzione të mira.